Hi friends, how are you all? Good evening. So in my last class, I taught you kinds of nouns. Kinds of nouns. There are 5 kinds of noun in English grammar that are proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and material noun. Right? So that were taught in my previous class, and the common nouns and the collective nouns and abstract nouns. Just for examples, I wanted to show you on the board here. Just you please note it down. What are the common nouns and what are the collective nouns and what are the abstract nouns and what are the material nouns. Just I would like to show you for your identification, right? So first, list of common nouns, right? So now I wrote some common nouns on the board here. Just look at the board. List of common nouns. List of common nouns. So pen, book, friend, phone, pencil, man, woman, girl. So I am going to remind you the definition of the common noun. Common noun is a noun which is given in common to the person, place, or thing of the same kind, right? So that is called a common noun, right? In my previous class it was said, right? So boy, clock, fan, brother, mother, father, uncle, pillow, bed, napkin, notebook, spoon, plate, water, animal, door, school, and tree, house, country, village, king, like that. So now you are able to identify what are the common nouns, right? So just what is meant by common noun? Common noun is nothing but it is a common name which is given to a person, place, or thing to the same kind. Okay, right? Suppose for example, brother is there. Brother is a word. Suppose I am going to call one of my family members as a brother. Okay. So and also the brother, the word which can be given to any male person in any other family, right? So if I call that brother which is a particular name, that is called proper noun, right? But here suppose my brother name is Krishna. Okay, that Krishna is a proper noun, but instead of Krishna I am calling him as a brother. So that brother word which can be given to any person, right? So like that. So all these are called common nouns, right? So you please make note of this common noun into your notebooks, and also you try to gather more and more common nouns in any other books and verify whether they are common nouns or not, right? Now let us get into the list of collective nouns, right? Collective nouns. Right now, list of collective nouns. Okay, so previously we have seen the list of common nouns. Now just to verify the difference between collective nouns and common nouns, right? Collective nouns. So you please recollect the definition of collective nouns, right? So collective means collection, right? The collection of things, collection of people. Okay, the group of things, group of things and a group of people, right? So that is called collective nouns, collection of things or collection of people, right? See here, a pride of lions. Just recollecting the definition, just you apply the definition to this nouns which are here on the board, right? See, a pride of lions. Okay, a pride of lions. Lions అంటే సింహాలు. సింహాల యొక్క గుంపుని మనం ఏమంటామంటే ప్రైడ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. ప్రైడ్. ఓకే, ప్రైడ్, ఏ ప్రైడ్ ఆఫ్ లయన్స్. ఓకే, సింహాల గుంపుని మనము ప్రైడ్ అంటాం. సో జనరల్ మనము ప్రైడ్ అని రాస్తే గుర్తుపట్టాలి. ప్రైడ్ అనేది ఒక కలెక్టివ్ నౌను. ప్రైడ్ మీన్స్ ఏంటంటే ప్రైడ్ ఆఫ్ లయన్స్ అన్నది, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ లయన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైడ్. మనకి ఎక్కడైనా ఎగ్జామినేషన్లో ప్రైడ్ ఆఫ్ లయన్స్ అని ఇవ్వడు. ఓకే, ఏ ప్రైడ్ అంటాడు. ప్రైడ్ అంటే మనం గుర్తుపట్టాలి. ప్రైడ్ అంటే 2 మీనింగ్స్ ఉంటాయి అక్కడ. ప్రైడ్ అంటే మనకి గర్వము, ఓకే, అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో.
అదే విధంగా ప్రైడ్ ఆఫ్ లయన్స్ ఒకటి మీనింగ్ వచ్చేసి గ్రూప్ ఆఫ్ లయన్స్ మనం ప్రైడ్ అనేటువంటి వర్డ్ పెట్టి యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కలెక్టివ్ నౌన్, రైట్. ఇక్కడ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ మన కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ప్యాక్ అంటాం, ప్యాక్ ఆడుతాం కదా, ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్. ఏ ప్యాక్ అంటే దట్ బండిల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అనమాట, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ కార్డ్స్. దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ కార్డ్స్ మనం ప్యాక్ అంటాం, ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్. A staff of employees, suppose employees who are working in an organization, so that group of employees is called a staff under staff ante, so all together all employees come into one group, right. Staff of employees. Bundle of sticks, okay, కర్రల యొక్క మోపు ఉంటది కదా, దాన్ని మనము బండిల్ అంటాం, బండిల్ ఆఫ్ స్టిక్స్. ఇక్కడ మనం బండిలే గుర్తుపెట్టాలి. సో బండిల్ అంటే కలెక్టివ్ నౌన్ అని, ఓకే. ప్రైడ్ అంటే కలెక్టివ్ నౌన్ అని, ప్యాక్ అంటే కలెక్టివ్ నౌన్, స్టాఫ్ అంటే కలెక్టివ్ నౌన్, బండిల్ అంటే కలెక్టివ్ నౌన్. పెయిర్ ఆఫ్ షూస్, ఓకే, పెయిర్ ఆఫ్ షూస్, ఓకే, జత యొక్క షూస్ యొక్క జత అని అర్థం. ఇక్కడ పెయిర్ అంటే ఒక జత, పెయిర్ అనేది కలెక్టివ్ నౌన్. అలాగే క్రూ ఆఫ్ సెయిలర్స్, నావికుల యొక్క సమూహము, క్రూ అంటే సిబ్బంది, ఓకే. సో క్రూ ఆఫ్ సెయిలర్స్ అంటే మనకి ఓడలు నడిపే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని సెయిలర్స్ అంటాం మనం, సెయిలర్స్, ఓకే. సో ఆ క్రూ అంటే ఇక్కడ సిబ్బంది, అంటే షిప్ లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళని మనం క్రూ అంటాం, క్రూ ఆఫ్ సెయిలర్స్. అండ్ బంచ్ ఆఫ్ కీస్, ఓకే, తాళం చేతుల గుత్తిని ఏమంటాం, బంచ్ అంటాం, బంచ్ ఆఫ్ కీస్. సో ఇక్కడ బంచ్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బంచ్ అంటే అది కలెక్టివ్ నౌన్ అని. అండ్ ఆల్బమ్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ, ఓకే. సో మన ఫొటోస్ అన్నిటిని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక ఆల్బమ్ లో పెడతాం. సో దాని ఆల్బమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ కలెక్టివ్ నౌన్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫొటోస్, రైట్. సో లైబ్రరీ ఆఫ్ బుక్స్, లైబ్రరీ మనకి ఏం గుర్తు రావాలి. సో లైబ్రరీ should consist of all the books. So the library is called collective noun, right. And a bale of cotton. So cotton అంటే పత్తి, పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా మనం ఏమంటాం, ఆ పత్తిని మొత్తం కూడా కలెక్షన్ చేసి ఒక దగ్గర మనం బేల్ లాగా కడుతుంటాం, ఓకే. దాన్ని మనం ఏమంటాం, బేల్ అంటాం. సో బేల్ ఆఫ్ కాటన్, బేల్ అనేది కలెక్టివ్ నౌన్. హైవ్ ఆఫ్ బీస్, కందిరీగల సమూహాన్ని మనము హైవ్ అంటాం, HIV, హైవ్ ఆఫ్ బీస్. ఆర్మీ ఆఫ్ యాండ్స్, ఓకే, ఆర్మీ అన్నా కూడా సమూహమే. సో యాండ్స్ యొక్క చీమల యొక్క సమూహాన్ని మనం ఆర్మీ అంటాం. అదే షిప్స్ అంటే తెలుసు కదా, ఓడల యొక్క గ్రూప్ని, ఆ గుంపుని మనం ఫ్లీట్ అంటాం. బ్రూడ్ ఆఫ్ హెన్స్, కోళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఓకే, హెన్స్, ఆ హెన్స్ యొక్క గ్రూప్ ని మనము బ్రూడ్ అంటాం, ఓకే. సో మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రైడ్, ప్యాక్, స్టాఫ్, బండిల్, పెయిర్. సో ఇలా మీకు నంబర్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ఓకే. సో లేటర్ ఐ విల్ గివ్ యూ many and more collective nouns. Just first you verify what are the collective nouns and try to gather many more collective nouns and verify the difference between collective nouns and common nouns, okay. Now let us see the abstract nouns, right. So now list of abstract nouns, okay. So it was also taught in my previous class. So just in that previous class I have explained abstract nouns. What is meant by abstract noun? Abstract noun is the name of a quality, okay. So name of action and name of state, right. So abstract noun means it is just a kind of feeling, and we cannot see and we can't touch, just we feel. That is called abstract noun, right. సో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ మరి ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే చూద్దాం ఒకసారి, ఓకే. టాలెంట్, జాయ్, పీస్, సారో, కామ్. టాలెంట్ అంటే మనకున్నటువంటి తెలివి, ఓకే. అదేవిధంగా జాయ్ అంటే సంతోషము, పీస్ అంటే ఏమంటాం, పీస్ అంటే శాంతి, సారో అంటే బాధ, కామ్ అంటే నిశ్శబ్దం, ఫియర్ అంటే భయం, బ్యూటీ అంటే అందము. సో ఈ విధంగా లవ్ అంటే ప్రేమ, విజ్డమ్ అన్న తెలివి, బిలీఫ్ అంటే నమ్మకము, వెల్త్ అంటే సంపద, సక్సెస్ అంటే విజయము, విట్ అంటే అది కూడా ఒక రకమైన చతురత, ఓకే, అంటే మనకున్నటువంటి తెలివి లాంటిది, ఫ్రీడమ్ అంటే స్వేచ్ఛ, ఆనెస్ట్ అంటే నిజాయితీ, సో లక్ అంటే అదృష్టము, కన్ఫ్యూజన్ అంటే సందిగ్ధత, అంటే మనం అదా ఇదా అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. సో పావర్టీ అంటే పేదరికం, యాంగర్ అంటే కోపము, హర్రర్ అంటే భయము, ట్రూత్ అంటే నిజము, గోల్ అంటే లక్ష్యము, ఫ్రెండ్షిప్ అంటే స్నేహము. సో ఇవన్నిటి కూడా యాక్చువల్గా మనము ఈ నౌన్స్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటున్నాము. వీటిని జనరల్ గా మనము టచ్ చేయలేము, చూడలేము, జస్ట్ మనము వీటిని ఫీల్ అవుతాం అనమాట. సో ఈ ఫీల్ అయ్యేటువంటి నౌన్స్ అన్నిటిని కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే మనము క్వాలిటీస్ నుంచి వస్తాయి. మనిషి యొక్క గుణానుకునేటువంటి పేరు కానీ, సో పనికునేటువంటి పేరు కానీ, అదేవిధంగా స్థితికి ఉన్నటువంటి పేర్లన్నింటినీ కూడా మనము ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కింద తీసుకుంటాం, ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు టేబుల్లో నేను
ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏంటి, కామన్ నౌన్ అంటే ఏంటి, కలెక్టివ్ నౌన్ అంటే, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్, మెటీరియల్ నౌన్ ని ఒకసారి బోర్డు మీద రాయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఒకసారి దాని యొక్క వేరియేషన్ చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. ఓకే రైట్. సో నౌ టేబుల్ ఆఫ్ ఆల్ నౌన్స్. ఒకసారి మనము ఆల్ నౌన్స్ ఇప్పుడు నేర్చుకున్నటువంటి నౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాపర్ నౌన్, కామన్ నౌన్, కలెక్టివ్ నౌన్, మెటీరియల్ నౌన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్. ఓకే సో మన ప్రీవియస్ క్లాస్ నుంచి ఇది ఇక ఇక్కడ వరకు మీరు ఒకసారి ఆ డెఫినేషన్స్ రీకలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ టేబుల్స్ రీకలెక్ట్ చేసుకొని ఒకసారి అసలు నౌన్స్ అంటే ఏంటి, ఆ నౌన్స్ మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయని ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకొని ఒకసారి దీంట్లో మనం టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకే రైట్. సి పిఎన్ అంటే ప్రాపర్ నౌన్, పిఎన్ అంటే ప్రాపర్ నౌన్, సిఎన్ అంటే కామన్ నౌన్, ఇక్కడ కూడా సిఎన్ అని రాదును, కాకపోతే ఇక్కడ రెండు సిఎన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కలెక్టివ్ నౌన్ అని పెట్టిన కలెక్టివ్ నౌన్, ఏఎన్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్, ఎంఎన్ అంటే మెటీరియల్ నౌన్. రైట్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇవి జస్ట్ ఫుల్ ఫామ్ లాగా మీరు నేర్చుకోండి. ఓకే సో పిఎన్ అంటే ప్రాపర్ నౌన్. ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాం కదా, ద పర్టిక్యులర్ నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్, ప్లేస్. ఓకే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాపర్ నౌన్ చెప్పుకున్నాం. అంటే ఒక మనిషికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన పేరు కానీ ఒక స్థలానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన పేరుని మనము ఆ ప్రాపర్ నౌన్ చెప్పుకున్నాము. సో అదే ఇక్కడ చూస్తే నాగేష్ అనే వర్డ్ ఉంది. ఓకే నాగేష్ అనేది మనిషి యొక్క పేరు. అదేవిధంగా ఖమ్మం అనేది ఒక పట్టణము, ఒక సిటీ, ఒక పట్టణం యొక్క పేరు. ఆక్స్ఫర్డ్ ఇది డిక్షనరీ కావచ్చు, లేదంటే ఒక స్కూల్ పేరు కూడా కావచ్చు. తెలంగాణ అనేది ఒక స్టేట్, ఒక రాష్ట్రం పేరు. హీరో హుండా అనేది ఒక కంపెనీ పేరు. ఓకే సో ఇలా ఇవన్నీ మనకు ప్రాపర్ నౌన్. ఒక్కసారి దాన్ని మనం కామన్ నౌన్లోకి చూద్దాం. బాయ్, సిటీ, స్కూల్, స్టేట్, బైక్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి కామన్ నౌన్ బాయ్. సపోజ్ ఇక్కడ నాగేష్ అనే వ్యక్తి మనము బాయ్ ట్రీట్ చేసుకుంటే బాయ్, బిఓయ్ బాయ్ అంటే బాలుడు అని అర్థం. ఇక్కడ ఈ బాయ్ అనేది ఒక నాగేష్ అని కాదు, ద బాయ్ కెన్ బి గివెన్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్ హూ హ్యాస్ హిస్ పర్టికులర్ నేమ్. ఓకే అక్కడ పర్టికులర్ నేమ్ ఉంటే ప్రాపర్ నౌన్ అనుకుంటున్నాం. ఈ బాయ్ అనే వర్డ్ అని ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే సో కాబట్టి దీన్ని కామన్ నౌన్ అంటున్నాము. సిటీ, ఇక్కడ ఖమ్మం మనము ఖమ్మం పర్టికులర్ ఖమ్మమే ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ సిటీ అంటే ఏదైనా కావచ్చు, ఎనీ సిటీ కావచ్చు. ఓకే సో అదేవిధంగా ఆక్స్ఫర్డ్ అనేది నేమ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ అనుకుంటే ఇక్కడ స్కూల్ అనేటువంటి వర్డ్ మాత్రం కామన్ నౌన్. ఎందుకంటే స్కూల్ అనే వర్డ్ ఏ స్కూల్కైనా ఇవ్వచ్చు, చైతన్య స్కూల్, నారాయణ స్కూల్, అలా ఎన్ని స్కూల్స్ అయినా ఉంటాయి కదా. సో అలా ఏ స్కూల్కైనా మనము ఈ పేరుని ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో అదేవిధంగా తెలంగాణ అనేది ఒక స్టేట్ పేరు. సో ఇక్కడ స్టేట్ అనేది కామన్ నౌన్, వర్డ్ అనేది కామన్ నౌన్, స్టేట్ అనే వర్డ్ కామన్ నౌన్. ఈ స్టేట్ అనే వర్డ్ని ఎనీ స్టేట్కి ఇవ్వచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, మధ్యప్రదేశ్ కానీ, ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ, అలా ఏ ప్రాపర్ నౌన్కైనా మనము ఈ స్టేట్ అనే వర్డ్ని ఇవ్వచ్చు. హీరో హుండా అనేది కంపెనీ పేరు. అదే ఒక బైక్ అని అనుకోండి, ఈ బైక్ అనేది ఏ కంపెనీ నియమికమైనా మనము ఆ బైక్ ని మనము అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా కామన్ నౌన్స్. కామన్ నౌన్స్ అంటే కామన్ గా ఇచ్చేటువంటి పేర్లని మనం కామన్ నౌన్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ కలెక్టివ్ నౌన్స్, ఇది కూడా ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ అన్ని నౌన్సే, కాకపోతే మనము దాంట్లో కొంచెం వేరియేషన్ చూపిస్తున్నాం అనమాట. కలెక్టివ్ నౌన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే సో ప్రైడ్ చెప్పే ముందు లాస్ట్ క్లాస్ ప్రైడ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ లయన్స్, సింహాల గుంపుని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రైడ్ అంటాము. బ్రూడ్ ఆఫ్ హెన్స్, కోళ్ళు ఉంటాయి కదా, కోళ్ళ యొక్క గుంపుని బ్రూడ్ అంటున్నాము. ఓకే సో ఫ్లీట్ ఆఫ్ షిప్స్, ఓడల సముదాయాన్ని, ఓడల సమూహాన్ని ఫ్లీట్ అంటున్నాము. హెడ్ ఆఫ్ క్యాటిల్, పశువులు, హెడ్ ఆఫ్ క్యాటిల్ అంటే పశువుల యొక్క గుంపుని మనం హెడ్ అంటాం. బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అని బంచ్ ఆఫ్ కీస్. ఓకే సో తాళాల యొక్క గుత్తిని బంచ్ అంటాం. అంటే దీని అన్నింటిలో కూడా మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కలిసి ఉంటాయి అనమాట. సో ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అంటే మన కంటికి కనిపించింది, జస్ట్ వీ ఫీల్ ఇట్ బట్ వీ కెనాట్ టచ్ అండ్ వీ కాంట్ సీ ఇట్. ఓకే టాలెంట్, తెలివి అనేది మన కంటికి కనిపించదు. ఓకే దాన్ని మనం ఫీల్ అవుతాము. ఓకే అంతే. పీస్ అంటే ప్రశాంతత, శాంతి, ప్రశాంతత, దాన్ని మనం ఫీల్ అవుతాము. ఓకే అదే కానీ పీస్ అనేది ఒక వస్తువు ఉంటుందా, మనం దాన్ని ఎక్కడైనా కొనుక్కోగలమా, ఎక్కడ చూడగలమా? ఓకే అదే ఇక్కడ ఇప్పుడు బైక్ అనేది ఒక వస్తువుగా ఉంటుంది మనకి. అదే ఇక్కడ పీస్ అంటే శాంతి అనేది మనకి అది ఒక ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఒక ఫీలింగ్, అనుభూతి అనమాట. సో సారు అంటే బాధ. అదేవిధంగా స్లీప్ అంటే నిద్ర. రైట్, స్లీప్ అంటే నిద్ర, అంటే నిద్రపోయేటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తాం, కానీ ఆ పర్టికులర్ స్లీప్ అనేది మనకు కనిపించదు. ఓకే యాంగర్ అంటే కోపము. ఓకే యాంగర్, ఆ కోపం కూడా మనకి, ఆ కోపం వచ్చేటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తాము. ఓకే
బాడీ లాంగ్వేజ్ కనిపిస్తుంది, ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపిస్తాయి, కానీ యాంగర్ అనేది ఎక్కడ కనిపించదు. ఓకే, సో దీనంతా మనము అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కింద టీచ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా మెటీరియల్ నౌన్ గోల్డ్. ఓకే, ఆల్ నేమ్స్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ మెటీరియల్ నౌన్స్. ఒకసారి చూడండి, ప్రాపర్ నౌన్ నాగేష్, అన్ని పేర్లు ఉంటే ప్రాపర్ నౌన్ అని, కామన్ గా ఇచ్చేటువంటి పేర్లన్నింటినీ కూడా కామన్ నౌన్స్ అని, గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని, గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అని ఉంటే కలెక్టివ్ నౌన్స్ అని. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటే జస్ట్ విచ్ వీ కెన్ ఫీల్ బట్ వీ కెనాట్ సీ అండ్ టచ్. The names of quality, the names of action, okay, the names of state are called abstract noun ani. Okay, so ade vidhanga material nouns, all names of materials ni manam material noun antam. So for example, okay, itla manam chusukunte vellinatlaithe ippudu child తీసుకున్నాం అనుకో. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్. ఇప్పుడు చైల్డ్ అంటే ఒక పిల్లవాడు, ఇది కామన్ నౌన్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఈ చైల్డ్హుడ్ అని చూసేసరికి మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అవుతుంది అనమాట. చైల్డ్హుడ్, చైల్డ్హుడ్ అండ్ చైల్డ్ అనే కామన్ నౌన్ నుంచి చైల్డ్హుడ్ అనే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇలా మనము కామన్ నౌన్స్ నుంచి, అడ్జెక్టివ్స్ నుంచి, అడ్వర్బ్స్ నుంచి ఎలా అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ రిట్రీవ్ చేసుకున్నది మనం లాస్ట్ క్లాస్ చూసాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్ ఆఫ్ ఆల్ నౌన్స్. ఓకే, ఇలా లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఒక్కసారి రీకలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ప్రాపర్ నౌన్, కామన్ నౌన్, కలెక్టివ్ నౌన్, మెటీరియల్ నౌన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ చెప్పుకున్నాము. సో అది కాకుండా జస్ట్ నౌన్స్ అనదర్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంది, అది కూడా ఒకసారి నేను బ్లాక్ బోర్డ్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, యాజ్ ఐ సెడ్ అనదర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ నౌన్స్. యాక్చువల్గా మనకి నౌన్స్ చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రాపర్ నౌన్, కామన్ నౌన్, కలెక్టివ్ నౌన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్, మెటీరియల్ నౌన్. ఓకే, సో అవి యాక్చువల్గా మనకున్నటువంటి నౌన్స్ ఇంగ్లీష్లో. సో అది కాకుండా మనము బుక్స్లో కొన్ని చూస్తుంటాము. ఏమనంటే జస్ట్ విల్ ఎన్కౌంటర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ నౌన్స్. కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే ఏంటి, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే ఏంటి అని మనం చూస్తుంటాం గ్రామర్ బుక్స్లో. ఓకే, సో అన్కౌంటబుల్ నౌన్, కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడనే ఉంది. కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే సో విచ్ వీ కెన్ ఈజీలీ కౌంట్ దెమ్. అన్కౌంటబుల్ అంటే విచ్ వీ కెనాట్ కౌంట్ ద నౌన్స్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే డెఫినెట్ చూడండి, కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే లెక్క పెట్టడానికి వీలుండేటువంటి నౌన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, పీపుల్ ఎట్సెట్రా దట్ వీ కెన్ కౌంట్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు, పీపుల్ కావచ్చు, ఐ మీన్ థింగ్స్ ఏవైనా కావచ్చు, అవి మనకి లెక్క పెట్టడానికి వీలుంటే వాటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాము. సో ఇక్కడ బుక్, పెన్ను, టేబుల్, చైర్ అలా మనం నేను రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇంతకుముందు చూసాం ఈ బుక్, పెన్ని కామన్ నౌన్ లో చూసాము. ఓకే, సో అదే కామన్ నౌన్లే కౌంటబుల్ నౌన్స్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో మనకి ప్రాపర్ నౌన్ కానీ, కామన్ నౌన్ కానీ వీటిని మనము లెక్క పెట్టడానికి వీలుంటువంటి నౌన్స్ అన్నమాట. సో అక్కడ కామన్ నౌన్స్ ని మనం లెక్క పెట్టడానికి వీలుంటే వాటిని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే అనదర్ నేమ్ తోటి కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని పిలుస్తాం. జస్ట్ నేమ్ చేంజ్ అదనమాట. సో ఇక్కడ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీ కెనాట్ కౌంట్. సో లెక్క పెట్టడానికి వీలైనటువంటివి. ఇక్కడ మిల్క్, ఆయిల్, షుగర్, గోల్డ్. ఓకే, సో వీటిని మనం లెక్క పెట్టొచ్చా అంటే లిక్విడ్ స్టేట్స్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని, లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండి ఒక చిన్న సబ్స్టాన్స్, ఒక చిన్న పార్టికల్ ప్లేస్ లో ఉంటే మాత్రం వీటిని కూడా షుగర్ అండ్ గోల్డ్ అంటే ఇది కూడా గోల్డ్ మనం కౌంట్ చేయడానికి వీలుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇలా ఈ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి, ఈ యొక్క మెటల్ స్టేట్ లో ఉన్న వాటిని కూడా మనము వాటిని లెక్క పెట్టడానికి వీలుండదు కాబట్టి వాటిని ఏమంటాం అంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇదే గోల్డ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మనము మెటీరియల్ నౌన్ కింద వస్తుంది. ఆ మెటీరియల్ నౌన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అయింది. సో కొంతమంది పిల్లలు అడుగుతుంటారు క్లాస్ రూమ్లో, సార్ స్టార్స్ కూడా అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అని అడుగుతుంటారు. స్టార్స్ అవి కూడా లెక్క పెట్టలేముగా అంటే లెక్క పెట్టలేని కాదు, లెక్క పెట్టడానికి వీలు లేనటువంటిది అన్నమాట. ఓకే, సో మనము 1 2 3 4 అలా లెక్క పెడితే అది లెక్క పెట్టడానికి వీలు ఉన్నట్టు. స్టార్స్ ఉంటే మనం కౌంట్ చేయగలం కదా, 1 2 3 4 అని కౌంట్ చేయొచ్చు కదా. సో అన్ని ఒకసారి కౌంట్ చేయలేము. కౌంట్ చేయడానికి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కౌంట్ లైక్ 1 2 3 అండ్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ కౌంటబుల్ నౌన్. అదే మనము ఆయిల్ అయితే 1 2 3 లెక్క పెట్టలేము కదా. సో అలాగే షుగర్ని కానీ గోల్డ్ని కానీ గోల్డ్ 1 2 3 లెక్క పెట్టలేము కదా. సో కాబట్టి గోల్డ్ అంటే మనకి సపోజ్ రింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, గోల్డ్ రింగ్, గోల్డ్ చైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి మనం 1 చైన్ 2 చైన్ 3 చైన్స్ అంటే వాటిని ఆ ఫామ్ చేంజ్ అయితే సో దాన్ని మనం లెక్క పెట్టచ్చు. సో 1 రింగ్ 2 రింగ్ అంటాం, అది అప్పుడు ఏమైంది 1 గోల్డ్ రింగ్ 2 గోల్డ్ రింగ్స్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ మనం పర్టికులర్ గోల్డ్ అంటాం, అదొక లోహము, ఆ లోహానికి మనము లెక్క పెట్టడానికి వీలుండదు అనమాట.
సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ అండ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. ఓకే, ఒక చిన్న నోట్ ఉంది, ఆ నోట్ రాసి మనం ఈ క్లాస్ని యాడ్ చేద్దాం. రైట్, సో అనదర్ క్లాసిఫికేషన్ నౌన్ లో ఒక చిన్న నోట్ చెప్పాను ఇక్కడ. ఏంటంటే అది కౌంటబుల్ నౌన్, అన్కౌంటబుల్ నౌన్ దాని యొక్క వేరియేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, కౌంటబుల్ నౌన్స్ హ్యావ్ ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ అనమాట. అంటే మనము సింగులర్ ఫార్మ్స్ అండ్ ప్లూరల్ ఫార్మ్స్, తెలుగులో వాటిని మనం ఏకవచన బహువచనం చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఇంగ్లీష్లో ఏ వర్డ్కి అయితే ప్లూరల్ ఫామ్, సింగులర్ ఫామ్ను మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. అంటే ద వర్డ్ ఆర్ ద నౌన్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సింగులర్ ఫామ్ అండ్ ప్లూరల్ ఫామ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కౌంటబుల్ నౌన్. And the noun which we cannot form singular and plural, that is called uncountable noun. Suppose book తీసుకున్నాం అనుకోండి, బుక్, బుక్స్. బుక్ అనేది కామన్ నౌన్, దాన్ని కౌంటబుల్ నౌన్ కానొచ్చు. సో బుక్, బుక్స్ ఇలా కౌంటబుల్ నౌన్స్ ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. అదే whereas when we talk about uncountable nouns, they do not have any plural forms. Suppose ఆయిల్, ఆయిల్ మనం సింగులర్ గా అంటాం ఆయిల్, ఆయిల్స్ అనేది ప్లూరల్ ఫామ్ ఉండదు. ఓకేనా, వాటర్, వాటర్స్, షుగర్, షుగర్స్, గోల్డ్, గోల్డ్స్. ఓకే, అట్లా మనకి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అనేవి ప్లూరల్ ఫామ్స్ లో ఉండవు అనమాట. అది మీరు మేజర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇది ఒక చిన్న ట్రిక్ పాయింట్ అన్నమాట. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నౌన్స్ అండ్ కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్స్. రైట్, సో ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో ఇది ఈ క్లాసిఫికేషన్ నౌన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్ నేర్చుకున్నాం కదా. మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఈ రెండు వీడియోలను కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తూ మీరు మంచిగా నోట్స్ రాసుకొని ఆ నోట్స్ ఒక్కసారి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే మీకు ఈ కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సో పర్టికులర్గా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఓకే దీన్ని ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేసుకొని మీరు కొన్నటువంటి గ్రామర్ బుక్స్ అన్ని రిఫర్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ అండ్ క్లారిఫికేషన్ ఆఫ్ నౌన్స్, కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ అండ్ అనదర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ నౌన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ తోటి మళ్ళీ నేను మీ నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అంటిల్ దెన్ బాయ్.